I'd like to conclude by reading from Psalm 78. I'll just read it. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our forefathers to teach their children, so that the next generation would know them, even the children yet to be born, that they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. I want to say, she has gone ahead of us. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുമമായി നമ്മളുടെ മുമ്പേ മുന്നോട്ട് പോയി and following in the footsteps of Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽപാതയിൽ കൂടി നമ്മൾ സുമമായി മുന്നോട്ട് പോയി. And we have her footsteps. She has left a great example and a model for us to follow. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ നല്ലൊരു മാതൃക ആയിട്ട് സുമമായുടെ ജീവിതം ഉണ്ട്. നമ്മൾക്കും ഈ സുമമായുടെ ആ ഒരു പാതകളെ പിൻഗമിക്കാം. I give all praise and glory to Jesus, who was faithful and in Sumamai's life, and as per her life has spoken to us of his great love and his grace. ഞാൻ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് എല്ലാ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്നു. ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ സുമമായെ ഇത്രയധികം സഹായിച്ചതും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തത്. I stand here privileged to have been called Amachi's grandson. അമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുമകൻ എന്ന് പറയപ്പെടുവാനായിട്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. We all were. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ബാക്കി എല്ലാ കൊച്ചുമക്കളും. Sarah couldn't be here today, but she had written a poem for Amachi and she asked me to read it. സാറയ്ക്ക് ഇന്ന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ സാറ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കവിത എഴുതി ഇംഗ്ലീഷില് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. Amachi. Lean on him. Those 3 words were spoken as much as the other 3 words. I love you. And by the way, you always had the time to listen. I reply, I know you do. I love you too. And I wish I could deserve the love you give. How can I live life without you? You who taught me to live. You are not afraid to feel, never fabricated the definition of real. You cried, you pained, you labored. You laughed, you shouted, you screamed, you sang, you spoke, you danced. You prayed, and when others left, for them a little too much, you stayed. You were strong, selfless, you were so brave. By the grace of God, you would say, lives were saved. Oh, so lovely, so wonderful, so beautiful, so precious, so delicate, our treasure. You are spectacularly beautiful. Just to have known you was a privilege and pleasure. And yet, each of us to you was unique and special. A rose, a lily, a dahlia, a daffodil. An amma to many, my own Amachi. You called out in us an excellence, finding beauty in who we are and whom we were created to be. Dressing us in wisdom, firming our feet with prayer, covering our heads with blessing, straightening our backs with confidence. You melted our hearts with your pride in us, never ceasing to pour out your joy. And you made us laugh. Oh, how we laughed. The characters you played, the stories you told, the light of your eyes and wrinkling of your nose, the splendor of your thoughts, from Shakespeare to Emerson to the wonder of creation, left us spellbound, hanging on your words, your endless passion and inspiration.
and when there was pain, wrapped in your arms, held in your prayers, healed by your kindness, comforted by your tenderness, and softened by your affection. Liberated by your lack of affectation, you wiped our tears and left the perfume of your lips. Where tears stubbornly stained our cheek, no longer did we smell salt. We smelt the freshness of a rose garden, held in the delicate nature of an orchid, righteous, set apart, mighty woman of God, yet poignantly human, extravagantly emotional, lavishing your love upon us, daughters, sons, grandchildren, our family, our church, dear ones as she called them, our friends. We, Amachi, will weep for you, because our love for you will never end. What more is eternal is the life that you live. You're in the glorious, dancing before the King. And we will celebrate the life you shared with us. We will treasure the times we had and memories we created. What more is left? What more is left but fire in our hearts and lights in our eyes? We will not forsake the blazing torch you passed to us. We will light up the world for His glory. Even in these dark times, in confidence, we will set out on the world before us. Our aim to shower love than to gain crowns. We know this is possible because you showed us how. Amachi was so much to all of us. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അമ്മച്ചി വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. She was a very busy woman, but she always gave us her grandchildren in the first place. വളരെ അധികം തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും സമയം നൽകുമായിരുന്നു. All our lives were molded. All my passions, all my desires, a lot of them stemmed out of who Amachi was and who she was to me. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇന്ന് എനിക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഞാൻ പോകുന്ന വഴികൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ഒത്തിരി മെജോറിറ്റി അത് അമ്മച്ചിയുടെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. She loved to hear us sing. She loved to watch us dance. ഞങ്ങൾ പാടുന്നതും ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അമ്മച്ചിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. She used to train us long into the night for recitations, for speeches. റെസിറ്റേഷൻസും സ്പീച്ചസിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം പരിശീലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. Even in her last night, she was training us. മരിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. We are proud to have been your grandchildren, Amachi. അമ്മച്ചിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുമക്കളായിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. Love you so much. I'm not just saying goodbye to my dearest Amma, but my dearest friend. എൻ്റെ അമ്മയോട് മാത്രം ഞാൻ ഗുഡ് ബൈ പറയുവല്ല, എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്, അതായത് സുഹൃത്തിനോടും ആണ് ഞാൻ ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നത്. She was one of the most amazing women I've ever met in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ. Being the eldest in the family, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകളായതുകൊണ്ട് I had the opportunity of some intimate different times with my mother. ഏറ്റവും മൂത്ത മകളായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം വളരെ അടുത്ത ചില സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. And she shared her heart to me. ആ സമയങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ
ഹൃദയത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And the secret was, entering into the presence of God and receiving help. രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രാപിക്കുക. She was a person, we laughed together, cried together. ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു, ഒന്നിച്ച് കരയുമായിരുന്നു. But she was a woman who could love. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വളരെയധികം സ്നേഹിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ. She could give and give and give. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. So I used to sort of laugh and say she will go to a wedding and then somehow she will find somebody crying on her shoulders. അപ്പൊ ഞാന് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തമാശ രീതിയിൽ പറയുമായിരുന്നു, ഇവൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ള അവസരങ്ങളിലും, അതായത് വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ കടന്നു പോവും, അവിടെയും ആരെങ്കിലും ഒരു ഉള്ളിലെ വളരെ വിഷമമുള്ള വ്യക്തിയെ കാണും, ആ ആള് അമ്മയുടെ തോളിൽ ചാരി കരയുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. So I used to jokingly say before Kalyanams, I used to say, Abba, this time we should stay away from weeping. അപ്പം ഞാന് തമാശ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആഘോഷത്തില് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കരച്ചിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം. But what I wanted to say was, she made a home that was full of love and joy. എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു ഭവനം, ആ ഭവനത്തിൽ വളരെയധികം സ്നേഹവും സന്തോഷമുള്ള ഭവനം ഇങ്ങനെ പണിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. I remember my appacha will get up early in the morning, open the gate, and that was left open till late in the night. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, രാവിലെ അപ്പച്ച പോയി വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നിടും. ആ ഗേറ്റ് വളരെ അധികം കഴിഞ്ഞാണ് രാത്രിയിലെ പിന്നെ അടയ്ക്കുന്നത്. People came in. ആ ഗേറ്റിൽ കൂടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാര് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമായിരുന്നു. From the time I can remember, she never cooked food just for us. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ ജസ്റ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നത്. People will come, people will stay. ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കടന്നു വരും, അവിടെ താമസിക്കും. Total strangers would come and stay for days. കംപ്ലീറ്റ് അപരിചിതരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ചിലപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And they became friends. പിന്നെ ആ അപരിചിതരല്ല, അവരെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നു. And she had that ability, but I know it came from God Almighty. അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കറിയാം ആ കഴിവ് എവിടുന്നാ വന്നതെന്ന്. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ കഴിവ് വന്നത്. One thing unusual about her, which I so desire and I want to pursue, is her ability to love and forgive. She passionately loved, so she would get hurt. ഞാന് പലർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അമ്മയിൽ കണ്ടത്, ആൾക്കാരെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കും. ഈ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുറിവുകളും വരും. But she could quickly forgive. എന്നാൽ ആ മുറിവുകൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. She never held a word for many days against people. ആ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആ മുറിവുകളൊന്നും വെച്ചോണ്ട് ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, അല്ലെ ആൾക്കാരോട് ആ ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. She said the reason is God won't permit her to move on if she held that in her heart. അമ്മ പറഞ്ഞത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിവുകളും അല്ലെ ദേഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാല് ദൈവം എന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. So I had to share my amma with many people who called her amma. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് 4 പേർക്ക് മാത്രമുള്ള അമ്മയല്ലായിരുന്നു, പലരും എന്റെ അമ്മയെ അങ്ങ് അമ്മയാക്കി. And so I used to jokingly say, you now become universal amma. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ തമാശക്ക് പറയായിരുന്നു, ഈ എല്ലാവരുടെയും ആഗോളമായിട്ട് ഒരു അമ്മയായി തീർന്നല്ലോ എന്ന്. I mean, there were times when I used to find that a bit difficult, to be honest. സത്യമായി പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു പ്രയാസമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പലരും ഈ അമ്മ ആയതുകൊണ്ട്.
But she said, I saw as I grew up that God had called her, set apart as a unique person to do this, to love and to care and to nurture. ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അമ്മയെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് സഹായിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത്. And she will call even older people മോളെ. അമ്മയെക്കാട്ടിലും പ്രായമുള്ളവരെയും മോളെ എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. Because she had that heart of a mother. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു. And as I say goodbye to her today, ഇന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുമ്പോൾ I want to say that wherever God has touched you, wherever she has touched you, take that heart of love that she imitate that. നിങ്ങളെ പല രീതിയിൽ അമ്മയുടെ ജീവിതം സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം, ആ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And she has left us with a rich inheritance in Christ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ സമ്പത്ത് വിട്ടു തന്നേച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. She has made us stand straight and strong. നമ്മളെ വളരെ ബലത്തോടും ഈ ലോകത്തില് നേരെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. God gave me the opportunity to spend some time just before she passed away. അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. And we used to have some quiet times together in the morning with our tea. രാവിലെ സമയത്ത് ഞങ്ങള് കുറച്ച് സമയം നിശബ്ദതയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. And she said, Sunu, our God is pouring such a love of God in Jesus in my heart. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, സുനു എനിക്കറിയാമോ ദൈവം എത്രമാത്രം സ്നേഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പകരുകയാണ്. ദൈവത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം it's multiplying. ഈ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഓരോ ദിവസവും എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കൂടി വരികയാണ്. And and she was spurring me on to go in that way. ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാന് അമ്മ എന്നെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. And her greatest desire was her friends and family, her grandchildren, all of them to walk with God and be wonderful, special, outstanding people. She always pursued excellence in people. അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും അവരൊക്കെ കർത്താവിനെ അറിയണം. അതുമാത്രമല്ല ഏത് മേഖലകളിൽ അവരായാലും അതില് വളരെ മുന്നേറണം എന്നുള്ള ആ എക്സലൻസിന്റെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. And Amma was always, I jokingly say, pursuing projects. എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, അമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ട് എടുത്തിട്ട് അതില് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരിക്കും എപ്പോ നോക്കിയാലും. So she will have a few people who have problems or who have a vision. She would pick that up and work with them. കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മ. So in every sense she was a very, very unusual person. അതുകൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മ. And I used to say, Amma, when God created you, He made the mold, then threw it away. He said, one is enough. I don't understand. Once again. I said, when God created Amma, the mold, I was saying, molded her. I said, He just put that mold away, saying, one is enough in the world. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, അമ്മയെ ദൈവം ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാൾ മതി എന്ന് ഞാൻ തമാശ രീതിയിൽ പറയായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരാള് ഈ ലോകത്തിൽ മതിയെന്ന്. Because she was unique, she could laugh, she could, at any age group, any strata of life,
she could engage. അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം വളരെ ഒരു അസാധാരണമായിട്ടും അല്ലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ആളായിരുന്നു അമ്മ. അമ്മയ്ക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും അടുക്കാനും അവരോട് അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. And to me she was precious. എനിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. I cannot say, by God's grace I will move on, but I will miss her terribly. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവും, എന്നാലും ഞാൻ അമ്മയെ വളരെ മിസ് ചെയ്യും. I'm Manu. I am Amma's son. എൻ്റെ പേര് മനു, ഞാൻ അമ്മയുടെ മകനാണ്. Lots of people have told many personal experiences about my mother, how their life has been touched by her life. പല ആൾക്കാരും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങള് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പങ്കുവെച്ചു. എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അമ്മ വളരെയധികം അവരെ സ്വാധീനിച്ചു. She was a very precious mother to me, a friend, a coach, a mentor, guided me and directed me to follow Jesus. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ എനിക്ക് വളരെ ഒരു വിലപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. ഒരു അമ്മ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഒരു കോച്ച്, എൻ്റെ ഒരു മെന്റർ, എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള്, അങ്ങനെ പല രീതിയില് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. I want to say thank you to Amma for being a special Amma to me. ഒരു സ്പെഷ്യൽ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ആയതിനാൽ എനിക്ക് അമ്മയോട് നന്ദി പറയാനായിട്ടുണ്ട്. Apart from that, I just want to take this opportunity to thank so many people. I've seen love lavished in this organization of the ceremony by the church, friends, relatives, everybody who has come because you wanted to share in this celebration. ഈ സമയം ഞാൻ സഭയിൽ നിന്ന് ഉള്ള പല ആൾക്കാര്, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങള്, അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കള്, അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം സ്നേഹം ഒഴുക്കി, അവർക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരു വളരെയധികം രീതിയിൽ സഹായിച്ചു. എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. You can't buy this with money. ഈ ഒരു കാര്യം പണം കൊടുത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. So I'm standing on behalf of my mother as her only son, and I want to say to each one who was so special to her, caring for her, holding her hand when we were away at different times in her life, and sharing and making us life so successful, and making this occasion such a marvelous celebration. I want to say thank you. My Amma loves you all, and she, I'm sure, is so overjoyed by this expression of love. ഇന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അമ്മയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അമ്മയോട് ഇത്രയും ഞാനില്ലാത്തപ്പോൾ വളരെയധികം പല രീതിയിൽ സഹായിച്ചു, പല രീതിയിൽ സ്നേഹിച്ചു. നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. Thank you. നന്ദി. I will now call on Jeffy to come and lead us in a song. Before that, can I just ask him to also share about being a senior pastor of this church, to also share, let us know how he saw her as a member of this church. And so Jeffy will share a few minutes, and after we have this hymn, we have Pastor Sam here with us all the way from Trivandrum, who will give us a very short message. He is founder of ACA, of course we are all part of the ACA. We are privileged to have Pastor Sam here with us, and he will take some time to give us a message. Before that, Pastor Jeffy, senior pastor of this church, will share a few words.
Well, I didn't plan to speak about Amma, but since Vinod asked me, can I just also share my words with you? ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയി വന്നതല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ വിനോദ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു. I met Sumam Teresa Givergis 27 years back, roughly almost to the month, when Cheren Givergis, Elizabeth Jacob and Sumam Givergis came to meet me for a proposal. ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം 27 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ തെരേസ ഗീവർഗീസ് നേരിട്ട് കണ്ടത്. അത് എൻ്റെ പ്രപ്പോസലിനെ സംബന്ധിച്ച് മനുവും സുമാന്റെയും ഒക്കെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നത് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. What struck me was here was a amazingly wonderfully strange, weird and wonderful woman. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇച്ചിരി വിചിത്രമായിട്ടൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നി. I wouldn't think of any mother taking the risks and the step of faith she did to come and meet a person like me. എന്നെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീ ആണല്ലോ, എന്നാൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വണ്ടർഫുൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. Because and that basically sort of portrays her perspective on life in what she did generally in every area. ആ ഒരു കാര്യം സുമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മേഖലയിലും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്, ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. In God she could see things that basically were steps of faith. കർത്താവിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചില പടികൾ അമ്മ എടുത്തു. I don't know whether Joby is going to be speaking. Are you here, Joby? You going to be speaking later? No. Are you speaking? No. Okay, Joby is sharing with me that Amma had, said those are words that a man of God gave her years back. ജോബി എന്നോട് പറയുണ്ടായി, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദൈവമനുഷ്യൻ അമ്മയോട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. Extend your borders. അതിരുകളെ വിശാലമാക്കുക. And she didn't understand what that meant. അപ്പൊ അന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. But later her life showed what it meant. പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്. In terms of the ministry, God used her in an amazing way. ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാല് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ദൈവം അമ്മയെ ഉപയോഗിച്ചത്. With a small group of people who desired to know the Lord deeper because of her ministry in their midst, started a work. തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറച്ച് യുവാക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ട് അത് മുഖാന്തരം അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഴമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഈ സഭയുടെ ആരംഭം. And when we came from Bombay, we were meeting in her home. She was the one who basically laid the foundation in the early pillars of this church. ഞങ്ങള് കുടുംബമായിട്ട് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പല രീതിയിൽ സഹായിക്കുകയും ഈ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ആ തുടക്കമിട്ടതും ആയിരുന്നു. Meaning she laid the foundation in the lives of people in teaching them the truth, which are the pillars. ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പല സത്യങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ആ സത്യങ്ങൾ സഭ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഒരു അടിസ്ഥാനമാവുകയും ചെയ്തു. She's a real pioneer in the real sense of the word, because after she started something, the church started, then she went somewhere else, and even before the church started, she did other work and other work and other work and other work. She had actually been involved in starting other churches also, which are now with other churches. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പയനിയർ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ആദ്യമേ മുന്നോട്ട് പോയി തുടങ്ങി വെക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ സഭ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പല ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ സഭകളൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും അല്ലെ സഭകൾ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് വേറെ സഭകളായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. Being the founding trustee here and helping, being a mother to all of us. In my case, it's literally my mother-in-law, but a mother to all in the church. She was such a amazing strength to all of us. We're going to miss her. ഈ സഭയുടെ ഫൗണ്ടിംഗ് ട്രസ്റ്റി എന്നുള്ളൊരു നിലയിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മദർ-ഇൻ-ലോ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരു അമ്മയായിട്ട്
ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സഭയിലെ എല്ലാവരും നമ്മള് സുമു ആന്റിയെ മിസ് ചെയ്യും. I have much to say, but I'll stop there. എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. God bless her, and what God would ask us as members of our church, I would address our church and all of us here, is that we love the Lord. She loved, because that's the reason she was the way she was. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സഭയുടെ അംഗങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, സുമു ആന്റി അല്ലെ അമ്മ സ്നേഹിച്ച ആ ദൈവത്തെ നമ്മളും സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദൈവമായിരുന്നു അമ്മയെ ഇത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. We're going to sing a song now which is not very well known to most people. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് അത് പരിചയമില്ലായിരിക്കാം. English hymn. അത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഹിമ്മാണ്. Lord lift me up. It was one of our favorite songs. അത് സുമു ആന്റിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. And we're going to try and sing this, and hopefully it'll come up. Is it on? It's not on? It's not on. Is it coming? Sorry, you got to reset the beat. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's tableland. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay
is both fluent in English and Malayalam. Can I ask him to mix up his message in both the languages so that we would have some time, more time to hear? Thank you so much, Pastor Sam. First of all, I want to thank God for this wonderful woman of God, and also I want to salute this warrior. In the book of Proverbs, there's a verse in the last chapter. There are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. അനേക സ്ത്രീകൾ സാമർഥ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നീ അവരെല്ലാവരെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠയാകുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളൊരു സാക്ഷ്യം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയോ മാതാക്കളെ അറിയാം, കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ, അമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ അമ്മ വളരെ വ്യത്യസ്തയായിരുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സഭാംഗങ്ങൾ, തന്നെ അറിയുന്ന സകലരുടെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ വളരെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇതൊരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നാം ഒരുപക്ഷെ വിളിക്കും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. But honestly, it's a celebration service also. ഒരു ഹോം ഗോയിങ്, ഒരു യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഒന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകണം, UK പോകും, തിരിച്ചു വരത്തില്ല. അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സുമയാൻ്റെ യാത്ര അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെ വന്ന് യാത്ര അയച്ചേനെ? എങ്കിൽ UK-യെക്കാട്ടിലും എത്രയോ നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് താൻ പോയത്. She went to be with the Lord. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഈ ശരീരം എടുക്കുമ്പം നമ്മളൊക്കെ പറയും ഫൈനലി ഷീ ഈസ് ലീവിങ് ഹോം. ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ല, ഷീ വാസ് ഓൺലി ഗോയിങ് ഹോം. താൻ വീട് വിട്ടു പോവുകയല്ല ചെയ്തത്, താൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അറ്റ് ഡെത്ത് വൺ ഈസ് നോട്ട് ലീവിങ് ഹോം, ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ഹോം. ഇവിടെ കണ്ണടച്ചു, പക്ഷേ അവിടെ കണ്ണ് തുറന്നു. പ്രഷ്യസ് ഇസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് സെയിൻസ്. തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത്. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടായിരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമായ കാര്യം. ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഭൂമിയിൽ, പക്ഷേ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ചേരുന്നത് അത്യുത്തമമായ കാര്യമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ ലോകപ്രകാരം ദുഃഖമെന്നും നഷ്ടമെന്നും വിടവെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ ബൈബിൾ അങ്ങനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത്യുത്തമമായ കാര്യം, ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദമുള്ള കാര്യം, ഭാഗ്യകരമായൊരവസ്ഥ, ലാഭം. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്നത് ലാഭകരമായൊരു കാര്യം. നമ്മളെല്ലാം നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ സ്വർഗത്തിന് ലാഭം സംഭവിച്ചു. കാര്യം, സ്വർഗം ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, സ്വർഗം ഏറ്റവും കാത്തിരുന്ന ആ ആത്മാവിതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. സ്വർഗം മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ആ സ്വർഗത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ചോദ്യം. Can we also rejoice with heaven, even though we are going to miss her here? But we can be very sure of where she is right now. And the next thing is, we are going to meet her one more time. And that time we are going to be with her forever. Somebody told like this life is a dressing room for eternity. And that's all it is. This life, the whole life, is only a dressing room for eternity, and that's all it is. ഒരു നാടകം സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ അതിൻ്റെ വശത്തിലുള്ളൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ആ കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ വന്നിരുന്ന് ചായക്കോപ്പുകളിട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് റിഹേഴ്സൽ നടക്കും. പക്ഷേ ഈ റിഹേഴ്സലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ചായങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് ഒരുങ്ങി ആ കർട്ടൻ മാറുമ്പം അവിടെയാണ് ആ നാടകം കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ നാടകം നിത്യതയിലാണ്. പക്ഷേ കഷ്ടമെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നാടകം അങ്ങ് തുടങ്ങി. ഐ എം സോ സോറി ടു സേ, ഓൾ അവർ ലൈഫ്, how short or how
long. This life is only a dressing room for eternity. But she was the wisest of the wisest to prepare or to make a decision to weigh that she should spend her eternity. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൻ്റെ നിത്യത എവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഈ ആയുസ്സിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ സുമാൻറ്റി ഭാഗ്യവതിയും ബുദ്ധിമതിയുമായിരുന്നു. ഈ ലോകത്ത് എന്ത് പേര് സമ്പാദിച്ചു, എന്തൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. നിത്യത എവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ ശരീരത്തിൽ, ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ ആയുസ്സിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ തീരുമാനിച്ചു. അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം താൻ വിശ്വസ്തയോടെ അവസാന നിമിഷം വരെ ജീവിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് താനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപിരിഞ്ഞെങ്കിലും കർത്താവിനോടൊപ്പം താൻ ആയിരിക്കുന്നു. 2, കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ നാം ഇനിയും ആൻറ്റിയെ കാണും. അന്ന് ഈ ശരീരത്തിലെ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല, ശരീരത്തിൽ യാതൊരു ബലഹീനതയും യാതൊരു പരിമിതികളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ബോഡി, ഒരു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടുകൂടെ സുമയാൻറ്റി വീണ്ടും കാണാം എന്ന ഉറപ്പുള്ളവരൊന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Wow, what a joy to see these many hands being raised up of confidence that we are going to see her one more time, and that time we are going to be with her. കർത്താവിനോടൊപ്പവും നമ്മെ വിട്ടു കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച് ഓരോരുത്തരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിത്യത നമുക്ക് കഴിയാം എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, മറ്റൊന്നുമല്ല. ദിസ് സർവീസ് ഈസ് നോട്ട് മെൻ ഫോർ ഹർ, ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ്. മാന്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടക്കം ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം സുമാൻറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഇതൊന്നും സുമാൻറ്റി കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് 78 വർഷം സുമാൻറ്റി എന്ന ആ ആത്മാവിനെ ചുമന്ന് നടന്ന ഒരു ശരീരം മാത്രമാണിത്. ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് കിളി പറന്നു പോയതുപോലെ ആ കിളി അങ്ങ് പോയി. ഇവിടെ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ ആ കിളി അങ്ങ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തതുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു പ്രമാണം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാന്യമായി ഈ ശരീരത്തെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വിത്ത് കൊണ്ട് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരം ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ സംസ്കരിക്കുന്നത്. ഒരു വിത്ത് ഒരു ചെറിയ കോതമ്പ് മണിയായി മണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്നു. പക്ഷെ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മുള പൊട്ടി അത് ഇലകളും തണ്ടുകളും എല്ലാം വന്ന് ഒടുവിലൊരു നല്ല ഒരു കതിര് വന്ന് 100 കണക്കിന് മണികളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആ ഒരു കൊച്ചു വിത്ത് ആ മണ്ണിലേക്ക് വീണുമ്പോൾ ആരും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ ഇന്ന് അപമാനത്തിൽ, ദ്രവത്വത്തിൽ നാം ഈ ശരീരത്തെ വിതയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് തേജസ്സിൽ ഈ ശരീരം ഉയർക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അതോർ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും, ഞാനുൾപ്പെടെ നമ്മളെല്ലാവരോടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ദൈവത്തിന് ഓർപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമാൻ, നമുക്കറിയാം സഭാപ്രസംഗിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മരണവീട്ടിൽ പോകുന്നത് നല്ലത്. ഇന്നൊരു പക്ഷേ സുമാൻറ്റിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നേനെ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, സുമാൻറ്റിയുടെ എത്ര ബർത്ത്ഡേക്ക് വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമാണ് ഈ സമയത്ത് വന്നത്. കാര്യം നമ്മോട് ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. കാര്യം ലോർഡ് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് സംതിങ് ടു us who are alive right now. നമ്മോടാണ് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്? ഒന്നാമത്, ഹാവ് എ സ്ക്രിപ്ചറൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ഡെത്ത്. വചനപ്രകാരം മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരറിവുണ്ടായിരിക്കണം. സോറി ടു സേ, ഇന്ന് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോലും മരണത്തെക്കുറിച്ച് വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരറിവില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചാൽ അവൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. അവനെ തൽക്കാലം ആ ശരീരം നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിന്റെ 2ാം വരവിൽ ആ ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനോട് ചേരും. ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കാര്യം അതാണ് തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി പൗലോസ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. 2ാമത്തെ കാര്യം, ലിവ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി. നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ആയുസിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ രസമാണ്. 4 വിരൽ നീളം, രാവിലെ മുളച്ചു വൈകിട്ട് വാടിപ്പോകുന്ന പുല്ലല്ലെങ്കിൽ പൂവ്, അങ്ങ് മാറിപ്പോകുന്നൊരു മേഘം, പുക പോലെ. മോശയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 70 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ആയുസിനെ പറ്റി വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് 39-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, യഹോവേ എൻ്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നതും അല്ലേ
എൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ അവസാനവും എന്നാണെന്ന് നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ കൊള്ളാം. അതായത് ഞാൻ എന്ന് മരിക്കുമെന്ന് ദൈവമേ നീ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ദാവീദ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയട്ടെ, ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനാണെന്നൊന്ന് അറിയട്ടെ. ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ടെമ്പറാലിറ്റി അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അസസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വൈൽ യു ആർ സ്റ്റിൽ അലൈവ്. നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയണം. പൗലോസ് തൻ്റെ ഇടത്തോട് പറഞ്ഞു, തിമോത്തിയോസേ, ഞാൻ നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി, എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ കാത്തു, എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ തികച്ചു. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിരീടം അന്നാളിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തരും. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, തന്നിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വരുമ്പം ആ ദിവസത്തിൽ അന്നാളിൽ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് വെച്ച് എനിക്കും കിട്ടും. അന്ന് പേര് വിളിക്കുമ്പം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണോ പേര് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ABC എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അന്ന് ആ പോൾ ആ കിരീടം മേടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൈയടിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്യം ഓർക്കും, അയ്യോ ഇതാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, അന്നാളിൽ അവൻ എനിക്ക് തരും. ഞാൻ പറയട്ടെ, അന്ന് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ആ പൗലോസ് ഈ കിരീടം മേടിക്കുന്നത് നമുക്കും കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ആ പേര് നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിത്യതയിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഒടുവിൽ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, ഐസിയ 38:1, 38 യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 38 അധ്യായം 1 വാക്യത്തിൽ ഒരു രാജാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാനങ്ങ് എടുക്കാൻ പോവാ. ഫുൾഫിൽ യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കിക്കൊള്ളുക. ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് പ്രായമൊന്നും ആയില്ല, എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 50 വയസ്സ് പോലും ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ കാണും. പക്ഷേ മരണത്തിന് പ്രായമൊരു വിഷയമല്ല. മരണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അസുഖം വരണമെന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഈ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പാണ് പലപ്പോഴും ആശുപത്രി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ എറ്റേണിറ്റി. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബസ് അങ്ങ് പോയേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. പക്ഷെ ചിലർക്കെങ്കിലും ആശുപത്രി പോയി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല, അതിന് മുമ്പേ നമ്മളങ്ങ് പോകും. വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്, ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മരിക്കുന്ന ദിവസം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഗോഡ് ഹീൽസ് ഓൾ അവർ ഡിസീസസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഗോഡ് ഹീൽസ് ഓൾ അവർ ഡിസീസസ് ആൻഡ് സിക്നസസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില അസുഖം വരുമ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ഇത് എന്നെയും കൊണ്ടേ പോത്തുള്ളെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സത്യമാണ്, ആർക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടേ പോത്തുള്ളൂ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അസുഖം വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകാം. അങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ആശുപത്രി ഉണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സാണ്, എനിക്ക് പണമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കത്തില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് പോയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ ഗ്രഹകാര്യം ക്രമത്തിലാക്കിക്കൊള്ളുക. പുട്ട് യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ഓർഡർ. നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിരിക്കണം, മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിരിക്കണം. അമ്മായിമ്മമാരെല്ലാം മരുമക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കിയിരിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്തൃക്കന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ശരിയായിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായിരിക്കണം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലും നിങ്ങൾ ശരിയാക്കണം. അത് ശരിയാക്കിയിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം, ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നൊരു ദൈവദാസനായ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ 2 കൈയും കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം എല്ലാവരും ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോകേണ്ടവരാണ്. അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ഗ്രഹകാര്യം നാം ക്രമപ്പെടുത്തണം. ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട്, ലിവ് വിത്ത് ദി അവയർനെസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഒരു ന്യായവിധി ദിവസം വരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത സകലത്തിനും, അത് നല്ലതാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ, കർത്താവിൻ്റെ ന്യായസനത്തിന് മുമ്പാകെ ചെന്ന് നിന്ന് അതിന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വേണം നാം ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ. ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം,
നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതം കണ്ടാൽ തോന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും. തെറ്റാണ്. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫ്രം ഹിയർ വൺ ഡേ. ടു വേർ? ഫോർ വാട്ട്? ദർ ഇസ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ. ഞാൻ ആരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ പറയല്ല, ഇത് സത്യമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടോ, ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചാൽ അവൻ മരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളിൽ വാക്യമില്ല. ബൈബിളിലുള്ളത് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നീട് ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഫോർ മെൻ വൺസ് ടു ഡൈ ആൻഡ് ദെൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്. സുമാൻഡി മരിച്ചു. നാം എല്ലാവരും മരിക്കും, ഉറപ്പാ. കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും. അതിന് പ്രായമൊരു വിഷയമല്ല, പ്രത്യേക അസുഖം വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. നാം എല്ലാം മരിക്കും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ ആയുസ്സിൽ, ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ. ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം നമ്മളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് ദൈവം അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അതിനൊരു മുഖാന്തരമായി ഇന്ന് പ്രിയ സുമാൻഡിയുടെ ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ദൈവാത്മാവ് അതിനായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പം ഈ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ശരീരം പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. ഇവിടെ സംഘാടകർ പറയും, ഒടുവിലായിട്ട് സുമാൻഡി അല്ലെങ്കിൽ സുമുഖച്ചുമയെ കാണേണ്ടവർക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. കാണാൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട്. സുമാൻഡിയെ നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നുവെങ്കിൽ അവസാനമായിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തോ, ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഇഫ് യു ആർ വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സീ ഹെർ അഗെയിൻ, you can say a goodbye and leave, no problem. But if you are sure that you will see her again, you don't have to say a goodbye, you can say a good night. See you on that bright beautiful morning. We'll see you again. Till then, good night. രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. എന്താ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. സുമയാൻ്റിയോട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് പറയാം. ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിരിയാം, ഒരു പരാതിയില്ല. അല്ല, ആ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ വീണ്ടും സുമയാന്റിയെ കാണാമെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോട് വീണ്ടും കാണാം സുമയാന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോട് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാം. ഇതിൽ രണ്ടിലേത് പറയണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം. ഞങ്ങളല്ല, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, ഇവിടെ വെച്ച് ഇന്നൊരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം. കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിനെയും കാണാം, നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ സുമയാന്റിയും കാണാം. ഈ കുടുംബത്തിലെ സകലരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ നല്ല മാതൃക പിന്തുടരുവാൻ നമുക്കേവർക്കും കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. അത് ഇതാണ്, ഇബ്രാഹിലേഖനത്തിൽ, നിങ്ങളെ നടത്തിയവരുടെ ജീവിതാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കുക. ഇമിറ്റേറ്റ് ദെയർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഔട്ട്കം നമ്മളിവിടെ കേട്ടു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് എ ലൈഫ്? അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ? അത് ഓർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരാ, അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. സുമയാന്റിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അനുകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അനുകരിക്കും കർത്താവേ എന്ന് നിങ്ങളൊരു സമർപ്പണവും തീരുമാനവും ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടും. തീർച്ചയായും സുമയാന്റിയും സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കും. അതല്ലാതെ നമുക്ക് സുമയാന്റി കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു ഫിറ്റിംഗ് ഫെയർവെൽ നമുക്ക് വേറെയില്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ലോർഡ്, thank you for Sumandi, thank you for the outcome of her life. Lord, I surrender myself so that I will imitate the faith of dear Sumayandi. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് വിടംപെട്ട് പോകാമോ? സമൃദ്ധിയായി ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. I know there are many of you who love Sumamati so much. You have been with her for so many years. Too many of you are here who could speak in a time like this. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ സുമമാന്റിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വേറെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം. We have many pastors here who have been affected by her life. Even they have lots to speak. ഇവിടെ പല പാസ്റ്റേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും സുമയാന്റിയുടെ ജീവിതം അവരെ പല രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചു. And we are so thankful that you have come here. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. So we just have time for actually just 3 people to give their felicitations after we have our final closing prayer. ഇന്ന് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം 3 ആൾക്കാർക്ക്
ഫെലിസിറ്റേഷൻ പറയാനായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട്. Just because of lack of time, three very special people who are so touched by her life, and they really want to let us know how. മൂന്ന് ആൾക്കാർ അവര് വളരെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ സുമാൻഡിയുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നു. One person has even written a song on her behalf and given you all the songs. She's written a song just for her. ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എഴുതി ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. So we'll have Brother Thomas Gregory from Dubai, who's come all the way from Dubai to be with here. This take 2 minutes, 2 or 3 minutes. Brother Thomas Gregory ദുബായിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 2-3 മിനിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കും. Dr. Reggie Thomas has come from Vellore. He's the ENT surgeon in Vellore. He will also take a few minutes. He was with her all the way from where the church started. ഡോക്ടർ റെജി തോമസ് വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സഭയുടെ തുടക്കം മുതലേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. Then finally we have Thomas Matthew also sing this song. I think he wants to just share 2 minutes with us also. അവസാനമായിട്ട് ബ്രദർ തോമസ് മാത്യു ഈ പാട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പാടുന്നതായിരിക്കും. We will now close in prayer. Can we all rise up and we will have a final song after the prayer? Can we just നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം, ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ 3 പേര് ഫെലിസിറ്റേഷൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. After we have the felicitations, I will also give announcements regarding how to reach that place there. Please make note of that. It's not easy for you to find the place. All those of you who are coming, please hear this announcement very carefully. ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ നിർദ്ദേശം തരും എങ്ങനെ ഈ ശരീരം അടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന്. അത് അത്ര ഈസി അല്ല അവിടെ ചെന്നെത്താനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ. And while people are sharing, we can also have time for you to see her also during that time as well. ഈ ഫെലിസിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ഇതുവഴി കടന്നു പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Can we pray, please? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Father, once again we come to your presence knowing how well you keep us, how well you watch over us. പിതാവേ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങ് എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ കരുതുന്നത്, എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളെ കാക്കുന്നത്. We see your invisible hand over all our lives and we are so grateful. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ അദൃശ്യ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. You are in our midst right now. കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ടല്ലോ. And you are pleased with every one of your children. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ എല്ലാ മക്കളിലും അങ്ങ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. You have loved us all so much, equally well. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. You gave your only begotten Son to die for us. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് അയച്ചല്ലോ. We see your Father heart and we are blessed. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. When at a time like this we want to see you as our God and our Father. കർത്താവേ, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Just like you carried Sumamanti in your arms all along her journey here on earth. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിലെ ഉള്ള സുമാൻറ്റിയുടെ പ്രയാണത്തിൽ അങ്ങ് സുമാൻറ്റിയെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന പോലെ fill her with your joy and your peace. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സമാധാനവും അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്താൽ സുമാൻറ്റിയെ നിറച്ചതുപോലെ Same way you want to carry us all in your loving embrace. അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മുന്നോട്ട് കരുതി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവല്ലോ. We want to abide in the shadow of your wings. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ ഒളിക്കുവാൻ അവിടെ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We want to hide in your love, O God. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മറയിൽ ഞങ്ങളെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So right now we bless